हेलो मित्रों केम छो मजामां हशो। आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों तमने खबर है मित्रों के आजनो आपणो विषय है कि सीसीनी परीक्षा जे 13 महीना रोज जे लेवराई है मित्रों, जे तमाम शिफ्टना अंदर पूछायेला प्रश्नों मित्रों के जे आपणा जोड़े आया है एनुं आपणे सोल्यूशन करीशुं। मित्रों आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। अने बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों के आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रोने पण शेर जरूरथी करी देजो। तो चलो मित्रों आपणे सीसीनी परीक्षाना अंदर 13 महीना रोज जे लेवरायेला प्रश्नों है जे मारा जोड़े आया है एनुं आपणे सोल्यूशन सारी रीते समझीए। पहला नंबरनो प्रश्न है मित्रों के समास ओळखावो। बरोबर, समास ओळखाववानो छे कृतज्ञ। तो कृतज्ञ छे मित्रों ए उपपद समास छे। बरोबर, आ रीतनो प्रश्न तमारी सीसीनी 13 महीना रोज पूछायो हतो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि समास ओळखावो फूलहार। याद राखजो मित्रों, समास ओळखावो फूलहार तत्पुरुष समास आने कहेवाय छे। बरोबर, अने आ वस्तु मित्रों तमारे नोट करी लेवानी कि हवे लेवल थोड़ुं टफ थाय अने तमने खबर छे मित्रों के 13 महीना रोज जे लेवरायेली परीक्षा थोड़ी लेंथी हतुं पेपर। बरोबर, अने थोड़ुं टफ हतुं, एटले हवे तमारी तैयारी 1 नंबर होवी जोईए। बरोबर, हवे तीजा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए मित्रों। आ रीजनिंगनो प्रश्न छे। बरोबर, अने तमारी एक्जामना अंदर रीजनिंग बहु सारुं एवुं पूछाय छे। बरोबर, अने आना अंदर एक सीरीज आपेली छे, तमे जोई लो मित्रों। 53, 24, 59, 24, 61, 24 खाली जग्या अने पछी 67 जवाब कई रीते आवशे मित्रों ए हूँ तमने समझाई दूँ। बरोबर, सौ प्रथम मित्रों तमने एक वस्तु समझावुं छुं कि सीरीज तमारी एक्जामना अंदर बहु सारा मार्क्सना अंदर अने सौथी वधारे पूछाती होय छे। बरोबर, एटले सीरीजना अंदर मित्रों वर्ग करवाना होय, घन होय, प्लस होय, माइनस होय। बरोबर, बीजुं घणुं बधुं होतुं होय छे, एटले आपणे सीरीजने बधी रीते आपणे समजवानी मित्रों कि जेथी करीने जो पूछाय तो तमे सारी रीतेनो जवाब आपो। तो आपणा सामे मित्रों आ सीरीज आपेली छे 53, 24, 59, 24, 61, 24 અને ખાલી જગ્યા આપી છે, એનો જવાબ આવે છે 67। તો કઈ રીતનો આવે છે મિત્રો આપણે સમજીએ। બરોબર, 24, 24 તો દરેક સંખ્યાના વચ્ચે આવે છે, એટલે 24 ને આપણે ગણતરીમાં લેવાના નથી। બરોબર, તો 53 થી લઈને 59 જવા માટે મિત્રો 6 પ્લસ કરવા પડે। બરોબર, હવે 59 થી મિત્રો 61 જવા માટે 2 પ્લસ કરવા પડે। બરોબર, હવે 61 ના અંદર 6 પ્લસ કરો તો મિત્રો 67 આવે છે, અને તમારા ઓપ્શનના અંદર 67 જવાબ આપેલો હતો, અને 67 પછી તરત જ 24 આવે, કારણ કે કોઈ પણ એક સંખ્યા પછી 24 તરત આવી જાય છે। બરોબર, એકવાર ફરીથી જોઈ લો તો 53 થી 59 तरफ जवा माटे 6 प्लस करवा पड़े, वचमां 24 आया। बरोबर, हवे 59 થી 61 तरफ जवा माटे 2 प्लस करवा पड़े। बरोबर, एटले वचमां 24 आवे छे, अने 61 થી 6 प्लस करो तो 67 आवे छे। बरोबर, अने वचमां 24 आई जाय छे, अने 67 પછી તરત જ 24 આવી જાય છે। बरोबर, એટલે આ સિરીઝના અંદર મિત્રો તમારે 100 પ્લસ અને 2 પ્લસ કરવાના રહેશે। બરોબર, 6 પ્લસ 2 પ્લસ 6 પ્લસ 2 પ્લસ આ રીતનું કરવાનું હશે મિત્રો, અને એટલે સિરીઝના અંદર મિત્રો તમારે આ રીતનું બધું લોજિક લગાડવું પડે। બરોબર, પ્રશ્ન તમે સમજાઈ ગયો હશે મિત્રો। સમજાયો તો લાઈક करजो, कॉमेंट करजो, और चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए कि साची जोडणी लखो अनुज। तो मित्रों अनुज आ रीतनु लखाय छे, तमे एकवार जोई लेजो। हवे छठ्ठा नंबरनो प्रश्न छे मित्रों, ए रीजनिंगनो छे। बरोबर, अने तमने आ पण सीरीज छे। बरोबर, आने सारी रीते समझो मित्रों। 12, 12, 18 खाली जग्या आपी छे, खाली जग्याना अंदर 36 जवाब आवे छे। ए कई रीते आवे छे, आपणे कયું लॉजिक लागे छे आपणे समजीए मित्रों। पछी 36 बाद 90 आपेला छे, 270 आपेला छे। नीचे जो मित्रों अहींया आपणे समजीशुं कि आ 36 कई रीते आया। बरोबर, तो 12 गुणिया 1 करो तो 12 जवाब आवे। बरोबर, हवे 12 गुणिया 1.5 करो तो 18 जवाब आवे, 18 गुणिया 2 करो तो 36 जवाब आवे, अने 36 गुणिया 2.5 करो तो 90 थाय, अने 90 गुणिया 3 करो तो 270 थाय छे। तो मित्रों तमने खबर पड़ी गई कि आ सीरीजना अंदर 1 गुणिया 1.5 गुणिया 2 गुणिया 2.5 गुणिया अने 3 गुणिया सीरीज साथे मित्रों 1 नो गुणाकार छे, 1.5 नो गुणाकार छे, 2 नो गुणाकार छे, 2.5 नो गुणाकार छे, 3 नो गुणाकार छे। तो आ रीतनु लॉजिक बंद बेसतुं बेसाडवानुं छे मित्रों। बरोबर, एकवार फरीथी जोई लो। 12 गुणिया 1 करो तो 12 जवाब आवे, 12 गुणिया 1.5 करो तो 18 जवाब आवे, 18 गुणिया 2 करो तो 36 जवाब आवे छे, એટલે આપણી ખાલી જગ્યાના અંદર 36 આવશે। બરોબર, અને 36 ગુણ્યા 2.5 કરો તો 90 થાય, 90 ગુણ્યા 3 કરો તો 270 થાય છે, એટલે આપણો જવાબ આ રીતનો આવે છે મિત્રો। આ સિરીઝના અંદર લોજિક જો લાગ્યું છે તમે સમજ્યા છો મિત્રો। સમજ્યા હોય તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો। હવે આગળનો આપણો પ્રશ્ન સમજીએ મિત્રો કે સાચી જોડણી લખો તો દીકરી મિત્રો આ રીતનું લખાય છે। બરોબર, જે તમારી સીસીની એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયું। હવે 7મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। ઉનાળામાં વાતો ગરમ પવન એટલે લૂ થાય છે। બરોબર, એક વ્યક્તિએ એક વિદ્યાર્થીએ મિત્રો આ પ્રશ્ન લખ્યો તો। બરોબર, અગાઉની શિફ્ટના અંદર પણ પૂછાઈ ગયો છે 11 મહિના રોજ, અને ફરીથી આના અંદર પણ પૂછાઈ ગયેલો લાગે છે મિત્રો। એટલે ઉનાળામાં વાતો ગરમ પવન એને લૂ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે 8મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે સાચી જોડણી લખો સુરાવલી। તો મિત્રો સુરાવલી મિત્રો આ રીતની જોડણી લખાય છે, જોઈ લેજો સુરાવલી। બરોબર,
હવે 9મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સમાસનો વિગ્રહ કરો, જે તમારી 13મી મેના રોજ લેવરાયું પેપર એના અંદર પૂછાઈ ગયું કે વાડી વજીફો, યાદ રાખજો મિત્રો, વાડી વજીફો એનો વિગ્રહ થાય છે વાડી વજીફો વગેરે, બરોબર, અને આનો સમાસ ઓળખાવવામાં આવે મિત્રો તો સમાહાર દ્વંદ્વ સમાસ આને કહેવામાં આવે છે. એટલે તમને ખબર પડી મિત્રો કે સમાસનો વિગ્રહ પણ પૂછાય છે અને કયો સમાસ છે એ પણ પૂછાય છે. હવે 10મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિરોધાર્થી શબ્દ આપો અભ્યુદય, યાદ રાખી લેજો મિત્રો, વિરોધાર્થી શબ્દ પૂછાઈ ગયો અભ્યુદય એટલે સૂર્યોદય થાય છે. હવે 11મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સંધિ જોડો મિત્રો, હરિ પ્લસ ઇન્દ્ર એટલે હરિન્દ્ર થાય છે મિત્રો. અને તમને જણાવી દઉં કે સંધિ માટે સ્પેસિફિક વિડીયો બનાવી છે મિત્રો, મારી ચેનલ પર પડી છે અને આ પણ સીસી માટે છે, બરોબર. અને જેટલી સંધિ આ સુધીની જેટલી પણ શિફ્ટો લેવરાઈ છે દરેકના અંદર એના બાર સંધિ નહીં ગઈ, એટલે એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો, એટલે સંધિના અંદર 1 થી 2 માર્ક્સ તમારા પાક્કા, બરોબર, એ આપણી ચેનલ ઉપર પડેલું છે. હવે આગળનો પ્રશ્ન આપણે 12મા નંબરનો સમજીએ મિત્રો કે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો, ફૂલોની કળીનો સમૂહ એને ગુચ્છ કહેવાય છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, ફૂલોની કળીનો સમૂહ એને ગુચ્છ કહેવાય છે. અને શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો એ પણ આપણી ચેનલ પર એ વિડીયો બનાવેલું છે મિત્રો. અને આજ સુધી સીસીની એક્ઝામના અંદર એક પણ આપણો શબ્દ સમૂહ આના બહાર નથી ગયો મિત્રો, એકવાર જરૂરથી જોઈ લેજો, 2 માર્ક્સ તમારા કવર ત્યાંથી થઈ જશે. હવે 13મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સંધિ જોડવાની છે, બરોબર, સંધિ જોડો, પરી પ્લસ ઈક્ષા બરાબર પરીક્ષા થાય છે મિત્રો. અને સંધિનું પણ સ્પેસિફિક આપણે વિડીયો બનાવી છે મિત્રો. અને એના અંદર પણ બીજી એક વાત જણાવી દઉં, સંધિનું પણ આ સુધીનો પ્રશ્ન છે મિત્રો આપણા વિડીયોના બહાર નથી ગયો, બરોબર, તમે એકવાર ચેકઆઉટ કરી લેજો મિત્રો, એટલે તમને એના અંદર મેં સાબિતી પણ આપેલી છે, બરોબર, બધી સંધિ એના અંદરથી પૂછાય છે, એટલે સંધિના અંદર તમારા 2 માર્ક્સ રોકડા પાકા થઈ જાય. હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, અને ગણિતનો પ્રશ્ન છે કે 17 અને 18 ના વર્ગ વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવે છે મિત્રો. પ્રશ્ન એકવાર સમજી લો, 17 અને 18 ના વર્ગ વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવે છે તો જોઈ લેવાનું છે મિત્રો. આપણે આના અંદર 2-3 રીતો છે, એના અંદર એક રીત આ છે મિત્રો કે 17 + 18 કરવાના, બરોબર, અને -1 કરી દેવાનો એટલે તમારો જવાબ આવી જાય. તો 17 અને 18 થાય છે મિત્રો 35, અને 35 ના અંદરથી 1 બાદ કરો તો 34 થાય છે, બરોબર. અને બીજી રીત મિત્રો તમને સમજાવી દઉં કે 17 અને 18 ના વર્ગ વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવે છે તો તમારે સૌથી નાની સંખ્યા લેવાની અને એને ગુણ્યા 2 કરી દેવાના. એટલે સૌથી નાની સંખ્યા છે 17, એટલે 17 ગુણ્યા 2 કરો એટલે 34 થાય, બરોબર. 17 દુ 34 થાય, એટલે 34 છે ને એ સંખ્યા આવે તમારી 17 અને 18 ના વર્ગ વચ્ચે 34 સંખ્યાઓ આવે છે, બરોબર. એટલે તમને વિડીયો કેવું લાગ્યું મિત્રો એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને મારી ચેનલ પર સીસી માટે 8 વિડીયો બનાવ્યા છે, એ બધા વિડીયો તમારે જોવાના, તમારા મિત્રોને શેર કરવાના. એના અંદર મિત્રો 4 વિડીયો તો ખાલી સીસી પેપર સોલ્યુશનના છે, બરોબર, સંધિનું વિડીયો છે, સમાસનું વિડીયો છે, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો એનું વિડીયો છે, અને બીજું સ્પેશિયલ અંગ્રેજીના અંદર મિત્રો જેટલી શિફ્ટોના અંદર અંગ્રેજી કેવું પૂછાય છે મિત્રો એનું સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવી છે મિત્રો. બધા પ્રશ્નો એના અંદર આવરી લીધા છે મિત્રો, રિપીટ થશે, એ બધા વિડીયો તમારે જોઈ લેવાના. અને બીજું કે ગુજરાતીના અંદર કેવું રીતનું તમારું વ્યાકરણ પૂછાય છે એનું પણ સ્પેસિફિક વિડીયો બનાવ્યું છે, એ પણ તમે જોઈ લેવાનું. અત્યાર સુધી સીસીના અંદર પૂછાયેલું વ્યાકરણ એ બધું એના અંદર આવી જશે, બરોબર. એટલું જોવાનું મિત્રો, તમે આરામથી 85 થી 60 માર્ક્સ તમે લાવી દેશો. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સંધિ છોડો. મિત્રો આ શબ્દ આપ્યો છે અનેકાનેક, એની સંધિ છોડવાની છે. તો અનેક પ્લસ અનેક એ અનેકાનેકની સંધિ આપણે આ રીતે છોડાય છે, અનેક પ્લસ અનેક. અને આ વિડીયોનું પ્રૂફ માટે હું તમને કહી દઉં મિત્રો, આ પ્રશ્નના પ્રૂફ માટે મિત્રો કે મેં સંધિનું વિડીયો બનાવ્યું છે સ્પેસિફિક, એના અંદર આ આવેલી છે, બરોબર. એટલે તમે જોઈ લેજો મિત્રો, 2 માર્ક્સ તમારા કવર ત્યાંથી થઈ જશે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સંધિ જોડવાની છે, ગંગા પ્લસ ઓદ બરાબર ગંગોદ થાય છે, જોઈ લેવાનું, ગંગા પ્લસ ઓદ બરાબર ગંગોદ થાય છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સાચી જોડણી લખો પરીક્ષિત. તો પરીક્ષિત મિત્રો આ રીતનું લખાય છે, બરોબર. તો વિડીયો તમને કેવું લાગ્યું મિત્રો, આગળ પ્રશ્ન હજુ ચાલુ છે, કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી જણાવજો મિત્રો કે વિડીયો તમને કેવું લાગ્યું. અને બીજી વસ્તુ કે ચેનલ પર નવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને તમારા માટે સીસીના વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, એ બધા વિડીયો તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને શેર કરો. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે સમાસ ઓળખાવો તનતોડ. તનતોડ છે મિત્રો એ ઉપજ સમાસ છે, બરોબર, અને એનો વિગ્રહ થાય છે તનને તોડનાર, બરોબર. નાર આવે એટલે તમને ખબર છે ઉપજ સમાસ એને કહેવામાં આવે છે. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે કહેવતનો અર્થ આપો, આંખનું કાજલ ગાલે ઘસવું. યાદ રાખજો મિત્રો, આંખનું કાજલ ગાલે ઘસવું એનો કહેવતનો અર્થ થાય છે મૂર્ખાઈ રજૂ કરવી, બરોબર. એટલે કહેવતો મિત્રો આ રીતની પૂછાય છે, અને કહેવતનું સ્પેસિફિક એક વિડીયો હું બનાવવાનો છું મિત્રો, એ તમે જોઈ લેજો, એટલે એના બહાર કહેવત તમારી નહીં જાય. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસનો વિગ્રહ કરો લોકસભા. યાદ રાખજો મિત્રો, સમાસનો વિગ્રહ પણ તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાય છે, એટલે સમાસનો વિગ્રહ કરો લોકસભા તો લોકોની સભા, અને એનો સમાસ થાય છે મિત્રો તત્પુરુષ સમાસ. આટલું યાદ રાખવાનું મિત્રો, આના બાર પ્રશ્ન નહીં જાય. હવે સીસી માટે મિત્રો એક બહુ મસ્ત માહિતી આપું છું મિત્રો, તમે જોઈ લો, બરોબર. સીસી માટે મેં સ્પેશિયલ સંધિ માટે વિડીયો બનાવી છે, સમાસ માટે વિડીયો બનાવી છે, શબ્દ સમૂહ માટે એક
એક શબ્દ આપો એના માટે પણ વિડીયો બનાવી છે સ્પેસિફિક અંગ્રેજીના અંદર પૂછાયેલા જે ગ્રામર છે મિત્રો તમામ શિફ્ટોના અંદર જેટલું અંગ્રેજી પૂછાયું હોય એના માટે સ્પેસિફિક વિડીયો બનાવી છે મિત્રો એ બધું જોઈ લેજો રિપીટ થશે ગુજરાતી માટે પણ એવો વિડીયો બનાવી છે બીજું બરોબર અને 4 પાર્ટ મિત્રો સીસીના અંદર પૂછાયેલા પ્રશ્નો સોલ્યુશન બરોબર એ પણ તમારે જોઈ લેવાનું આટલું યાદ રાખજો મિત્રો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ મિત્રો કે સમાસ ઓળખાવો સજ્જન તો સજ્જનનો સમાસ થાય છે મિત્રો કર્મધારય અને આનો વિગ્રહ થાય છે સત પ્લસ જન બરાબર સજ્જન થાય છે આટલું યાદ રાખજો મિત્રો બરોબર હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ સંસ્કૃતિ એ સાચી જોડણી છે મિત્રો સંસ્કૃતિ આ રીતનું લખાય છે હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાસ ઓળખાવો થોડું ઘણું યાદ રાખજો મિત્રો થોડું ઘણું સમાસ ઓળખાવવાનો છે એ વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ સમાસ છે મિત્રો એટલે સમાસના અંદર મિત્રો લેવલ અપ થયું છે મિત્રો તમને ખબર છે કે 13મી મેના અંદર જે પૂછાયેલું પેપર છે લેન્થી હતું બરોબર એટલે હવે પેપરનું લેવલ થોડું ટફ થયું છે તમારી મહેનત એક નંબર હોવી જોઈએ એક લેવલ વાળી હોવી જોઈએ ત્યારે તમે સારી રીતે કવર કરી શકશો બરોબર હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો અને તમારી 13મી મેના અંદર પૂછાય તો મિત્રો મેં તમને કીધું ટફ લેવલના પ્રશ્નો આ છે જોઈ લો કયો સમાસ એક પદ પ્રધાન સમાસ કહેવાય છે તો તત્પુરુષ સમાસ કર્મધારય સમાસ અને દ્વિગુ સમાસ આ ત્રણ જે સમાસ છે મિત્રો એને એક પદ પ્રધાન સમાસ કહેવાય છે અને આ ત્રણના અંદરથી મિત્રો તમારે જે વિકલ્પના અંદર આપ્યો હોય એ તમારો જવાબ આવે છે બરોબર એટલે આ દરેક વસ્તુ મેં આના અંદર આવરી લીધી છે તમારે ફરીથી પૂછાય તો આના બાર જવાબ તો નહીં જ જાય રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો મિત્રો 25મા નંબરનો પ્રશ્ન છે કે આંખના આંસુ આવવા યાદ રાખજો મિત્રો આંખમાં આંસુ આવવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો દુઃખની અનુભૂતિ થવી બરોબર હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે સંધિ છોડવાની છે પવનની બરોબર તો પો પ્લસ અન બરાબર પવન થાય છે આ યાદ રાખી લેવાનું બરોબર પો પ્લસ અન બરાબર પવન થાય હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે કયો સમાસ અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ છે તો જોઈ લો મિત્રો 13મી મેના અંદર કોઈ એક શિફ્ટના અંદર આ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો બરોબર અગાઉ આપણે જોયા મિત્રો એક પદ પ્રધાન સમાસ બરોબર હવે અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ છે બરોબર તો અન્ય પદ પ્રધાન સમાસના અંદર ઉપપદ આવે છે બહુવ્રીહી સમાસ આવે છે અને અવ્યયી ભાવી સમાસ આ ત્રણ આવે છે યાદ રાખી લેવાનું અને મિત્રો તમારા ઓપ્શનના અંદર ઉપપદ સમાસ હતું બરોબર એટલે એ છે અને અન્ય પદ પ્રધાન સમાસ આવે છે આ રીતનો તમારો જવાબ આવે છે બરોબર તો મિત્રો આ તમારા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન થાય છે વિડીયો તમને કેવું લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો ચેનલ પર નવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો મિત્રો હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સંધિ છોડો બરોબર સંધિ છોડવાની છે મિત્રો ગુરુ પ સદન યાદ રાખી લેજો મિત્રો ગુરુ પ સદન એની આપણે સંધિ છોડવાની છે તો ગુરુ પ્લસ ઉપસદન થાય છે બરોબર ગુરુ પ્લસ ઉપસદન થાય છે આ યાદ રાખી લેવાનું મિત્રો આના અંદર થોડું એક કરેક્શન કરી લેજો કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવું કીધું છે કે સંધિ પૂછાય છે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો એવું કહ્યું છે કે ગુરુ પસદન છે મિત્રો એનો જોડણી પૂછાઈ હતી તો મિત્રો ગુરુ પસદન આ રીતે લખાય છે બરોબર અને સંધિ પૂછ્યું ગુરુ પ્લસ ઉપસદન આ રીતનું લખાય છે બંને તમારું કરેક્શન થઈ ગયું બરોબર હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે કહેવતનો અર્થ આપો ખાધે સુરાને લડીએ પૂરા યાદ રાખજો મિત્રો ખાધે સુરાને લડીએ પૂરા ખાવું સારી પેઠેને કામમાં એદીપણું રાખવું યાદ રાખજો મિત્રો ખાધે સુરાને લડીએ પૂરા કહેવતનો અર્થ આપો ખાવું સારી પેઠેને કામમાં એદીપણું રાખવું આનો જવાબ આવે છે હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો લાઘવ એટલે હલકાપણું થાય છે ઘણી બધી શિફ્ટોના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો શિથિલ શિથિલનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે મિત્રો ધીમું પોચું અને થાકેલું થાય છે વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાનું ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે કહેવતનો અર્થ આપો ચોરના મનમાં ચાંદનીનો ડર યાદ રાખજો મિત્રો ચોરના મનમાં ચાંદનીનો ડર કહેવતનો અર્થ આપો મનના મેલા માણસને સારી ચીજ પણ ન ગમે બરોબર થોડું કરેક્શન કરજો મિત્રો મનના મેળા લખાયું છે પણ મનના મેલા માણસને સારી ચીજ પણ ન ગમે બરોબર ચોરના મનમાં ચાંદીનો ડર બરોબર એનો અર્થ થાય છે મનના મેલા માણસને સારી ચીજ પણ ન ગમે આટલું કરેક્શન કરી લેવાનું હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમાનાર્થી શબ્દ આપો પરિમલ પરિમલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય છે મિત્રો સુગંધ સોડમ થાય છે બરોબર આ બંને શબ્દોમાંથી જે પૂછાય એ તમારે લખી દેવાનું હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે સમાસ ઓળખાવો વાદ વિવાદ છે મિત્રો એ દ્વંદ્વ સમાસ કહેવાય છે હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિરોધાર્થી શબ્દ આપો અસહ્ય તો સહ્ય થાય છે મિત્રો અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે 13 મેના રોજ મિત્રો પૂછાયેલા પ્રશ્નો મારા જોડે જે આવ્યા છે એના અંદર આ છેલ્લા નંબરનો પ્રશ્ન છે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન છે બરોબર સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો પ્રતાપ તો ધોધ થાય છે તો વિડીયો તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને ચેનલ પર મેં મિત્રો સીસી માટે વિડીયો બનાવેલા છે એ બધા જોવો અને તમારા મિત્રોને શેર કરો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર બાય